Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare Hare ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna அத்தாச்சி 5:35 ஆகும்போது எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் கம்மி, அதனால நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே 5:30 மாதாஜி.
5:30க்கு அப்புறம் யாருமே ஜெபம் பண்ண வேண்டாம் பிரபு. டெய்லியுமே அதுக்குள்ள முடிச்சிருங்க. டெய்லி பண்றீங்க, ரொம்ப சரிம்மா சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா வந்து 5:30க்குள்ள முடிச்சிருங்க, ஏன்னா நமக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி. ஓகே, நான் ஓகே வந்து மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्ण मल्लिका माता जी। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। माता जी, प्रणाम माता जी। மாதாஜி. ஹரே விஜய். கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரणाम ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து மங்களாச்சரம் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्प्रेषा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यात्यशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா இந்த ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸுக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நான் போட வரவேற்கிறேன். பகவான் நமக்கு துணை புரியட்டும். நாம வந்து இந்த 2வது சாப்டர்ல வந்து தெய்வீகமும் தெய்வீக தொண்டும், பகவானுடைய அந்த தெய்வீகத்தன்மையை பத்தியும் அவருக்கு எப்படி நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யலாங்கிறத பத்தியும் நம்ம வந்து அழகா படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இது நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், 9 விதமான பக்தி நிலைகள், அதாவது 9 ஸ்டேஜஸ். அது யாராவது சொல்ல முடியுமா, என்னென்ன விதமான பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும் அவருக்குன்னு? हरे कृष्णा माता जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम साख्यम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन। ஓகே, இது வந்து பக்தி தொண்டோட நிலைகள். இது வந்து இதே பக்தி நிலைகள் 9 ஸ்டேஜஸ் என்னென்னு சொல்லுங்க. 9 stages. श्रद्धा, साधुसंगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, शांति, ऋषि, भाव, प्रेम, आसक्ति, भाव, प्रेम. ஓகே, இது 9 விதமான ஸ்டேஜஸ். இதுதான் நிலை. இந்த நிலைகள்ல தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து பக்தி தொண்டு நம்ம செய்யறோம். இதுதான் பக்தி தொண்டோட நிலைகள்னு சொல்லப்படுது. இதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் வரிசையா நம்ம படிச்சுட்டு வர்றதெல்லாம் இதுதான் நமக்கு சொல்லிட்டு வராங்க. இப்ப வந்து 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சித்ர சேவனி மாதாஜி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாங்க, 1.2.14 நினைக்கிறேன். அதுல 4 நிலைகள் வந்து எப்படி நம்ம பகவானை வணங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க.
ஸ்ரோத்தவ்ய, ஸ்ரோத்தவ்யன்னா என்ன? காதால கேட்கறது. அப்புறம் கீர்த்தித்தவ்ய, அவரை பற்றி போற்றி பாடுதல். அடுத்தது தியேயக, அப்புறம் மனசுல வந்து மனனம் பண்றது, அவரை எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. அடுத்தது பூஜ்யக, பூஜ்யன்னா என்ன? வழிபாடு பண்றது. இதெல்லாம் யாரை பத்தி செய்யணும்? பரமபுருஷ பகவான் பகவானை பத்தி. கிருஷ்ணரை பத்தி. இதெல்லாம் நம்ம காதால கேட்கணும், வாயால போற்றணும், மனசால நினைக்கணும். அப்புறம் அடுத்தது வந்து என்ன செய்யணும்? அவரை வழிபாடு பண்ணணும் அப்படிங்கறது அந்த ஸ்லோகத்துல அழத்தாச்சி வந்து ரொம்ப அழகா நடத்துனாங்க. அப்புறம் நேத்தி வந்து தாரணி மாதாச்சி நடத்தின கிளாஸும் அவ்வளோ அருமையா இருந்தது. சுண்வதாம் ஸ்வகத கிருஷ்ணா புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்லோகம். அது என்ன அப்படின்னா, பகவானை பற்றி, அதாவது ஸ்வகதா கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கதைகளை நம்ம காதால கேட்கறதுனால, சிரவணம் பண்றதுனாலையும், கீர்த்தனம் வாயால பாடுறதுனாலும் என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அதுல வந்து இருந்தது. என்ன பலன் கிடைக்கும்? நம்ம மனசுல இருக்க ஜட ஆசைகளை முற்றிலுமாக பகவான் அழித்து விடுகிறார். அதுதான், அதாவது அனர்த்த நிவர்த்தி அங்க நடக்குது. பகவானை பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டே காதால கேட்டுக்கிட்டு அவரை பத்தி போற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுடைய மனசுல இருக்க அழுக்குகள்லாம் பகவான் நீக்கிறாரு. அதாவது இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த விருப்பங்களை முற்றிலுமாக அழித்து விடுகிறார். நம்ம அனர்த்த நிவர்த்தி தான் எல்லாருக்கும் கடினமான ஒரு நிலையா இருக்கு. அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்லோகத்திலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம படிக்க போற ஸ்லோகத்திலயுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம வந்து இப்ப இன்னைக்கு படிக்க போறது வந்து 18 இல்லையா? நஷ்டப்பிராயேஷு நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டியே. படிங்க மாதாஜி. பாகவத வகுப்புகளில் ஒழுங்காக ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஒரு 2-3 பேர் நஷ்டப்பிராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. பாகவத நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏதாவது ஒவ்வொருத்தரா படிங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து படிச்சீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் அபத்ரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. நஷ்டம் அழிக்கப்படுகிறது. இல்ல பிரபு, அடுத்தவங்க ஸ்லோகம் படிக்கட்டும். வேற யாரோ விருப்பப்பட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18 நஷ்டப்பிராயேஷு மாதாஜி மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறா. ஒவ்வொருத்தரா படிக்க. படிங்க மாதாஜி. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்ய பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கவா மாதாஜி? நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். டெய்லி நம்ம வந்து பிரேயர்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம். மங்களாச்சரல் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்கிற விஷயம் எல்லாரையும் படிக்க சொன்னேன். பிரேமா மாதாஜி, நீங்க வந்து அந்த சினானிம்ஸ் படிச்சுட்டு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. சரி. தன்னுணர்வு பாதையில் உள்ள தடங்கல்கள் வேர்ட் பை வேர்டு படிங்க, அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. சரி. நஷ்ட அழியப்படுகிறது. பிரயாஷு முழுமையான, அபத்ரேஷு மங்களமானவை எல்லாம், நித்தியம் ஒழுங்காக, பாகவத ஸ்ரீமத் பாகவதம் அல்லது தூய பக்தர் சேவையா தொண்டாற்றுவதால் பகவதி பரமபுருஷனுக்கு
பரம புருஷ பகவானுக்கு உத்தம உன்னதமான ஸ்லோகே பிரார்த்தனைகள் பக்தி அன்பு தொண்டு பவதி ஏற்படுகிறது. நைட்டிகி மறுக்க முடியாத. மொழிபெயர்ப்பு. பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பாகவத வகுப்புகளில் ஒழுங்காக பங்கேற்பதாலும் தூய பக்தருக்கு தொண்டு புரிவதாலும் இதயத்திற்கு தொந்தரவு இருப்பவை எல்லாம் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு உன்னத பாடல்களால் போற்றப்படுபவரான பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் அன்பு தொண்டு நிலைநிறுத்தப்படுகிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். பொருளுரை. இது சொல்லிடலாம். இப்போ வந்து சினானிம்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. நஷ்டங்கிற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம்? அழிக்கப்படுகிறது. எது அழிக்கப்படுகிறது? பிராயேஷு முழுமையாக அழிக்கப்படுகிறது. எது? அபத்ரேஷுனா அமங்கலம். நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அமங்கலம் எல்லாமே வந்து முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுகிறது. எதனால் அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா நித்தியம் பாகவத சேவையா, தினத்தோறும் ஒரு நாள் தவறாம நம்ம எப்பொழுதும் பாகவதர்களுக்கு சேவை செய்யறது, தூய பக்தர்களுக்கு நாம சேவை செய்யறது மூலமாகவும் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே, உத்தம ஸ்லோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அமல புராணம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பாகவதத்தை நாம தினந்தோறும் அந்த வகுப்புகள்ல பங்கேற்கிறதுனாலையும் அதை கேட்கறதுனாலையும் அதை படிக்கிறதுனாலையும் பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி என்னது நம்ம மனசுல வந்து என்ன நடக்குது? அன்பு தொண்டு நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. அதுதான் வந்து இங்க மொழிபெயர்ப்புல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது 2 விஷயம் இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க, முக்கியமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம மனசுல இருக்க களங்கங்கள் அதுதான் வந்து முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுகிறது. அதான் இதயத்திற்கு தொந்தரவாக இருப்பவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதயத்துக்கு தொந்தரவா இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பௌதிக களங்கங்கள். அந்த பௌதிக களங்கள் 6 விதமான களங்கங்கள் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம். அந்த 6 விதமான களங்கங்களையும் நம்ம மனசுல இருந்து முற்றிலுமாக பகவான் வந்து அழித்து விடுகிறார். எதை செய்யறதுனால? 2 விஷயம். நம்ம ஒண்ணு வந்து பாகவதர்களுக்கு தொண்டு செய்யறதுனால போகுது, இன்னொன்னு பகவானுக்கு பாகவத வகுப்புகள்ல படிக்கிறதுனாலையும் அது போகுது. அப்ப பாகவதத்துக்கும் பாகவதர்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனசுல வந்து அன்பு தொண்டு நிலைநிறுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா என்ன? அனர்த்த நிவர்த்தி முடிஞ்சோன்னா அடுத்த நிலை வந்து நிஷ்டா வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து நமக்கு இந்த மொழிபெயர்ப்புல கொடுத்துருக்காங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, படிக்கிறதுக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி, பொருளுரை படிக்கலாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பொருளுரை. பாதையில் உள்ள தடங்கல்களாக கருதப்படும் பௌதீக விஷயங்களை இதயத்திலிருந்து அகற்றுவதற்கான வழிமுறை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாகவதர்களான சகவாசமே இந்த வழிமுறையாகும். இருவித பாகவதங்கள் உள்ளன. ஒன்று புத்தக பாகவதம், மற்றது பக்தரான பாகவதர். இரு பாகவதங்களுமே தகுதியுள்ள வழிமுறைகளாகும். மேலும் அவை இரண்டும் அல்லது அவற்றில் ஒன்று மட்டுமே தடங்கல்களை நீக்குவதற்கு போதுமானதாகும். பக்தர் எனும் பாகவதர் புத்தகம் எனும் பாகவதத்துக்கு சமமானவர் ஆவார். ஏனெனில் பக்தரான பாகவதர் தமது வாழ்வை புத்தகம் எனும் பாகவதத்திற்கு ஏற்ற முறையில் அமைத்துக் கொள்கிறார். மேலும் புத்தக பாகவதமானது பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தகவல்களும் பாகவதர்களாகிய பகவானின் தூய பக்தர்களை பற்றிய தகவல்களும் நிறைந்ததாக உள்ளது. பாகவதம் எனும் நூலும் பாகவதர் எனும் நபரும் முற்றிலும் ஒன்றானவை ஆகும். பக்தரான பாகவதர் பரமபுருஷ பகவானின். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து பத்மா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வராக பத்மா படிக்கட்டும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி சொல்லிடுறேன், அப்புறம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை ஃபர்ஸ்ட் வரா முடிச்சிடலாம். இப்போ வந்து தன்னுணர்வு பாதை பத்திங்க சொல்லியிருக்காங்க. தன்னுணர்வு பாதை என்ன யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? தன்னை உணர்தல், அதாவது யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறது, தன்னை பற்றி எப்பயுமே புரிந்து கொள்ளுதல், தன்னை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல், யாருங்கிறத பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது. அதாவது பௌதீக தொந்தரவிலிருந்து விடுபட்டு தங்களை மாற்றிக்கொள்ளுதல். அந்த பௌதிக தொடர்புல இருந்து விடுபடுறதுக்கு முன்னாடி
நாம வந்து இந்த தன்னுணர்வு பாதையில நம்ம அடி எடுத்து வைக்கணும். நாம வந்து இப்ப நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு உடல் அல்ல, நான் உடல் அல்ல, நான் படிச்சிருக்கோம். ஆத்மா ஆத்மா அப்படிங்கறத உணர்ந்து ஆத்மாவில் உணர்ந்து அந்த பாதையில தன்னுணர்வு பாதையில அடி எடுத்து வைக்கக்கூடிய நிலை, அதுதான் தன்னுணர்வு பாதைன்னு சொல்றாங்க. அதுல வர தடங்கல்கள் தான் நம்ம இப்ப வந்து பார்த்தோம். 6 விதமான மனக்கலங்கங்கள், அப்புறம் வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம மாட்டிக்கிட்டு பௌதிக ஆசைகள்ல இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து தடங்கல்கள், நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தடங்கல்கள். அந்த தடங்கல்கள்லாம் அகற்றுவதற்கு என்ன வழிமுறை அப்படிங்கறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு என்ன வழிமுறை? பக்தர்களுடனான சகவாசமே இந்த வழிமுறையாகும். அதாவது சாது சங்கம். சாது சங்கத்துல நாம இணைஞ்சிருந்தோம்னாலே நாம என்ன செய்வோம்னா, நம்ம மனசுல இருக்க களங்கங்கள் போகும், நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து தன்னுணர்வு பாதையில ஈடுபடுறதுக்கான வழிமுறை ஏற்படும் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பேரால என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வந்து 2 விதமான பாகவதங்கள், 2 நிலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒண்ணு வந்து நம்ம புக்கா வச்சுட்டு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், புக்கு பாகவதம். இன்னொன்னு எது, பக்தராகிய பாகவதர். 2மே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வேறுபாடே இல்லை, 2ம் டிஃபரன்ஸே இல்லை, 2ம் ஒன்றே நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோம். நித்தியம் பாகவத சேவையா, தினமும் தூய பக்தர்களுக்கு நம்ம தொண்டாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப ஏன் வந்து பாகவதர்களை வந்து அவ்வளவு தூரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம சொல்லுவோம் பாகவதர்னு ஏன் பேர் வந்தது. நம்ம வந்து ஒருத்தங்க யாராவது இன்னைக்கு கதாகலட்சம் பண்றாங்களா, இன்னைக்கு இந்த பாகவதர் வந்து கதாகலட்சம் பண்ணாரு, இன்னைக்கு இந்த பாகவதர் வந்து உபன்யாசம் பண்ணாரு அப்படின்னெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட பாகவதர்னு சொல்லக்கூடியவங்க தூய பக்தர் நிலையில இருப்பாங்க, பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பாகவதர் நூலுக்கும் பாகவதர்ங்கிறவங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்டோம். ஏன் வேறுபாடு இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புக்கு பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, முழுக்க முழுக்க பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றியும் தான் நம்ம இந்த நூல்ல 12 கேண்டோஸ்லயும் நம்ம படிக்க போறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இதுல கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகள் என்னென்ன, பக்தி தொண்டு எப்படி வந்து பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறத அந்த நூல்ல சொன்னபடியே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிருக்கிறவங்க பாகவதர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் அவங்க 2 பேருக்கும் எந்த வித டிஃபரன்ஸும் இல்லை. இந்த 2ல ஏதாவது ஒண்ணுல நாம கவனமா ஈடுபட்டோம்னாலே நம்ம மனசுல இருக்க தடங்கள், அதாவது பௌதிக களங்கங்கள் எல்லாம் வந்து விடுபட்டுடும் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுதான் வழிமுறை. 2ல இத ஒண்ணு. ஆனா 2யுமே நம்ம பின்பற்றணும்னா மிக உயர்ந்த உன்னதமான நிலைக்கு வந்து நம்ம வெகு சீக்கிரம் போயிடலாம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பகவானுடைய பிரதிநிதி தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்னு சொல்றோம். பாகவதர்களும் அதே நிலைதான், பகவான் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியா தான் இங்க வந்து வந்திருக்கிறாங்கன்னு நாம மட்டும் சொல்லலைங்க, பிரபுபாதாவே சொல்லி இருக்கிறாங்க. எல்லா வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்துலயும் அதை தான் சொல்லி இருக்கிற. நம்ம டெய்லி காலையில மங்களாரத்தியில பாடுவோம் இல்லையா, குரு அஷ்டகத்துல என்ன வரும், சாட்சாத்தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா பகவானுடைய சொரூபம், பகவத் சொரூபமா இருக்கக்கூடியவர் யாரு, நம்ம ஆன்மீக குரு அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா குருவந்தனத்திலயும் பார்த்தோன்னா ஸ்ரீ குரு சரணா பத்மா, அதாவது குருவனுடைய தாமரை பாதங்கள் தான் நமக்குடைய தூய பக்தி சேவையோட புகலிடம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அளவுக்கு குருவுக்கு வந்து நம்ம சாஸ்திரங்களும் வேதங்களும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு. அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம வந்து என்ன செய்யலாம், பாகவதர்களுக்கு தொண்டு செய்யலாம். நிறைய பேர் இதுல பாகவத் தொண்டு செஞ்சிருக்கிறாங்க. பகவான் எதை விரும்புறாருன்னா, தனக்கு தொட்டு செய்யறதை விட, தூய பக்தி சேவை செய்யறதை விட தன்னுடைய பாகவதற்கு சேவை செய்யறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரும்புறாராம். அதுதான் அவரை வந்து கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி படிக்கணும், நீங்க படிக்கிறீங்களா? பக்தரான பாகவதர் பரமபுருஷ பகவானின் நேரடியான பிரதிநிதியாவார். எனவே பக்தரான பாகவதரை திருப்திப்படுத்துவதால் புத்தக பாகவதத்தினால் அடையும் நன்மையை நாம் பெற முடியும். பக்தரான பாகவதருக்கோ அல்லது புத்தக வடிவில் உள்ள பாகவத்திற்கோ தொண்டு செய்வதன் மூலம் எப்படி ஒருவர் பக்தி வழியில் படிப்படியான முன்னேற்றத்தை பெறுகிறார் என்பதை மனித புத்தியால் புரிந்து கொள்ள இயலாது.
ஆனால் உண்மையில் இவை அனைத்தும் முற்பிறவியில் ஒரு பணிப்பெண்ணின் மகனாக இருக்க நேர்ந்த ஸ்ரீ நாரதரால் விளக்கப்பட்ட உண்மையாகும். அந்த பணிப்பெண் முனிவர்களின் எளிய தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தாள். இதனால் நாரதருக்கும் முனிவர்களின் தொடர்பு கிட்டியது. முனிவர்களின் சகவாசத்தாலும் அவர்கள் விட்டு சென்ற மிச்ச உணவுகளை உண்டதாலுமே பணிப்பெண்ணின் மகனுக்கு சிறந்த பக்தராகவும் ஸ்ரீல நாரத தேவர் என்ற புகழ்பெற்ற புண்ணிய புருஷராகவும் மாறும் வாய்ப்பு கிட்டியது. இவை பாகவதர்களின் சகவாசத்தால் உண்டாகும் அற்புத விளைவுகளாகும். மேலும் இவ்விளைவுகளை நடைமுறையில் அறிவதற்கு இத்தகைய பாகவதர்களின் உண்மையான சகவாசத்தால் ஒருவர் மிகச் சுலபமாக உன்னத அறிவை பெறுவது உறுதி என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதன் விளைவாக அவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றவர் ஆகின்றார். பாகவதர்களின் வழிகாட்டுகளின் கீழ் ஒருவர் எவ்வளவுக்களவு அதிகமாக பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் அடைகிறாரோ அவ்வளவு அதிகமாக அவர் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் நிலை பெறுகிறார். ஆகவே புத்தகமான பாகவதத்தின் தகவல்களை பக்தரான பாகவதர்களிருந்து பெற வேண்டும். மேலும் இவ்விரண்டு பாகவதங்களின் சேர்க்கையும் முன்னேற்றம் அடையாத பக்தன் தொடர்ந்து முன்னேற உதவி புரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல பாகவதருடைய பாகவதற்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு, அவங்களுடைய சகவாசம் எப்படி ஒருவரை முன்னேற்ற பாதையில் அழைச்சிட்டு போகுதுங்கிறத இந்த பேராவில் அழகா டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்குறாங்க. பகவான் இதுலயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, பக்தரான பாகவதர் பரமபுருஷ பகவானின் நேரடியான பிரதிநிதி ஆவார். எனவே பக்தரான பாகவதரை திருப்திப்படுத்துவதால் புத்தக பாகவத்தினால் அடையும் நன்மையை நாம் பெற முடியும். அப்படின்னா என்ன, நம்ம புக்கு படிக்கிறதுக்கும் பாகவதர்களுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு எந்த டிஃபரன்ஸுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளவு ஈக்குவலான நிலையில பாகவதர்களை நம்ம போட்டுறோம். பகவானையும் கிருஷ்ணரையும் அந்த இடத்துல நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியுது. இதுக்கு உதாரணமா தான் இங்க ஸ்ரீ நாரதருடைய முற்பிறவி கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க முற்பிறவில என்ன பண்றாங்க, ஒரு சாதாரண பணிப்பெண்ணா இருக்கக்கூடிய ஒரு தாயோட வயிற்றுல அவங்க பிறந்திருக்கிறாங்க. அப்ப சாதுர்மாசிய விரதம் வருது. அந்த காலத்துல வரக்கூடிய முனிவர்களுக்கு அவங்க தொண்டு செய்யறாங்க. அந்த பணிப்பெண் தொண்டு செய்யறதுனால அந்த வாய்ப்பு நாரதருக்கும் கிடைக்குது. என்ன கிடைக்குது, பாகவதர்களுடைய சகவாசம். அவங்க பக்கத்துல தங்கி இருக்கிறாங்க. அப்ப சாது சங்கம் அவருக்கு கிடைக்குது. அவங்க தினமும் பகவானை பத்தி கீர்த்தனை எல்லாம் பாடுறாங்க. அத அவர் ஆன்மீக உரையாடலாம் கேட்கிறாரு. அப்ப பஜனை கிரியா அவருக்கு கிடைக்குது. அப்புறம் அவங்க செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு அதை அவர் கண்ணால பாக்குறாரு. அதை அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு, மனசுல நினைக்கிறாரு. அதோட கூட அவங்க சாப்பிட்ட உணவோட மிச்சத்தை அவர் சாப்பிட்றாரு, உச்சிஷ்டம். அந்த உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிட்றதுனால அந்த ஒரு பிறவிலேயே அந்த 5 வயது குழந்தையா இருக்கக்கூடிய நாரதர் என்ன செய்யறாரு, அந்த ஒரு பிறவியிலேயே ஸ்ரீல நாரதரா உன்னதமான நிலைக்கு பரமபுருஷ ஒரு புருஷருங்கிற ஒரு நிலைக்கு அவர் உயர்த்தப்படுறார் அப்படின்னு இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பாகவத சேவை முக்கியத்துவங்கிறது இதுல தெரியுது. 2 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம பல்ராம் பிரபு கூட ஒரு கதை சொன்னாங்க. பாத்தீங்கன்னா அந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா திருக்கட்சி நம்பிகளை பத்தி கதை சொன்னாங்க. அந்த கதையில என்ன செய்யறாரு, அவரு காஞ்சி வரதருக்கு தொண்டு செய்யறாரு. என்ன செய்யறாரு, பூவிருந்தவள்ளி, சென்னையில இருக்கக்கூடிய பூவிருந்தவள்ளியில இருந்து தினைக்கும் அங்க பூக்களை பறிச்சுட்டு மாலை கட்டிக்கிட்டு போய் டெய்லி அங்கே இருந்து நடந்து போவாரு. அதை பூக்களை சுமந்துக்கிட்டு அங்க நடந்து போய் காஞ்சிபுரத்துல இருக்க வரதராஜ பெருமாளுக்கு அவர் அந்த மாலையை அவர் சூட்டுவாரு. அது மட்டும் இல்ல, அங்க ஆளவட்ட கைங்கரியமும் அவர் செய்யறாரு. அந்த மாதிரி அவருக்கு தொண்டு தினமும் அதை தவிர வேற எதுவுமே அவர் வாழ்க்கை குறிக்கோள் கிடையாது. பூமாலை கட்டுறது, அவருக்கு ஆளவட்டம் வீசுறது, இதுதான். இந்த செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால பகவானுக்கு திருப்தி அடைகிறாரு. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, நேரடியா அவர்கிட்ட காட்சி கொடுக்குறாரு, நேரடியா அவர் பேசுறாரு. அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு. இத மாதிரி இருக்கும்போது திருக்கட்சி நம்பிகளுடைய ஒரு தொண்டர், அதை சீடர்னு வச்சுக்கலாம், யார் வேணா, அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு நாள் நீங்க டெய்லி பகவான்கிட்ட பேசுறீங்களே, எனக்கு எப்ப முக்தி கிடைக்குன்னு கேட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்றாரு. அது வரையிலும் திருக்கட்சி நம்பிகளுக்கு முக்தியை பத்தி நினைப்பே இல்லை. இவர் சொன்னதான், ஆஹா நம்ம எப்ப முக்தி கிடைக்குங்கிறது நமக்கு இதுவரையிலும் தோணாமே இருந்தது, கைங்கரியம் மட்டும் தானே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த பக்தருக்கு கேட்கும் பொழுது தனக்கும் கேட்கிறாரு, எனக்கு எப்ப பகவானே நீங்க முக்தி கொடுப்பீங்க அப்படின்னுட்டு.
அப்ப அவர் சொல்றாரு, அவருக்கு கிடைச்சிரும், ஆனா உனக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, நீ வந்து எனக்கு தொண்டு செய்யற, காலமும் எப்போதும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க, ஆனா நீ எந்த வித ஆகவதற்கும் தொண்டே செய்யலையே, இதுவரையிலும் செஞ்சதே இல்லையே அப்படின்னு ஒன்னதான் அவருக்கு வந்து, ஆஹா அப்படி ஒண்ணு செய்யணுமா அப்படின்னுட்டு தான் மாறு வேஷத்துல போய் திருக்கோஷி நம்பியிருக்கு வண்டிக்காரனா மாறி வண்டி ஓட்டிட்டு போறாரு. அவர் இருக்கிற ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல இருந்து அவர் இருக்கிற திருக்கோஷியூருக்கு கொண்டு போய் அவர் வீட்டுல இறக்கி விடுறாரு. அது வரையிலும் அவருக்கு தெரியாது. அவர் வந்து துண்டெல்லாம் அவுத்துட்டு தலையெல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து பாத்துடுறாரு. ஆஹா, திருக்கட்சி நம்பிங்களா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. இல்ல இல்ல, எனக்கு பாகவத தொண்டு செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து உண்மையை சொல்றாரு. அதை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் முக்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வரதராஜ பெருமாள் அவருக்கு சொன்னாராம். அப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ எனக்கு தினமும் பக்தி தொண்டு செஞ்சு பிரயோஜனமே கிடையாது, நீ பாகவதர்களுக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த கதையில நமக்கு உணர்த்துறாங்க. இது மட்டும் இல்ல, நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு புராணங்கள்ல படிச்சோம்னா. 12 ஆழ்வார்கள்ல மதுரகவி ஆழ்வார்னு ஒருவர். அவர் வந்து ஒரு கடவுளை கூட திவ்ய தேசம் எதுக்குமே அவர் போக மாட்டாரு, எந்த திவ்ய தேச பெருமாளையும் கும்பிடவே மாட்டாரு. நம்மாழ்வாரே தான் குருவா ஏத்துக்கிட்டு அவருக்கு மட்டுமே தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கைய நடத்தினாரு. ஒரு நாள் வீட்டு வாசல்ல திருவீதி உலா வருது, சுவாமி வீதி உலா வராங்க, பெருமாள் வராரு. வாசல்ல இன்னைக்கு நம்மாழ்வார் வந்து உள்ள இருக்கிற மதுரகவி ஆழ்வாரை கூப்பிடுறாரு, வா 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 பெருமாளை வந்து பாரு, தரிசனம் பண்ணுன்னு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த பெருமாள்லாம் நான் தரிசனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல, என்னோட பெருமாள் நீங்க தான், உங்களுக்கு நான் இங்க வெந்நீர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன், அந்த சுடுதண்ணீர் சூடாரெல்லாம் நான் அந்த இடத்த விட்டு நவர மாட்டேன் அப்படிங்கிறாராம். அப்படின்னா என்ன, பகவானை விட பாகவத தொண்டை அவர் முக்கியமா கருதுறாரு. அது மாதிரி நம்ம சரித்திரத்துல எடுத்தோம்னா நிறைய உதாரணங்களை நம்ம வந்து எடுக்கலாம். அப்படி பார்த்தா அந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு அந்த பாகவத தொண்டு உன்னதமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது உதாரணங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நாம வந்து இந்த பக்தி தொண்டுல நிலை பெறறதுக்கு உதவியா இருக்கக்கூடிய பாகவத தொண்டு, அப்புறம் பாகவதம் படித்தல் அப்படிங்கிற இந்த 2 நிலையும் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணுங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்ட கருத்து. நம்ம மனசுல இருக்க களங்கங்கள் எல்லாம் வந்து போக்குது பகவானை பற்றி கேட்கறதுனாலையும் அவரை பற்றி புகழ்ந்து பாடுறதுனாலையும். அப்புறம் பாகவதம் படிக்கிறதுனாலையும் அதை வந்து எப்படி கேட்கணும், முறையோட கேட்கணும், அடக்கத்துடனும் பணிவுடனும் கவனத்துடனும் கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில அந்த பாகவதத்தை காதால கேட்டு பாகவதர்களுக்கு நம்ம தொண்டு செஞ்சோம்னா நாம பக்தி தொண்டு பாதையில நிலை பெறுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்ட முக்கியமான கருத்து. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜே. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொன்னீங்க மாதாஜி. நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி கிளாஸ். அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரையும் படிக்க வைக்க முடியல, நமக்கு கால அவகாசம் கம்மியா இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளைக்கு கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தரா படிச்சுங்க, என்ன தப்பா நினைக்காதீங்க. இன்னைக்கு யார் கிளாஸ் எடுக்கணும், ஹரே கிருஷ்ணா, இன்னைக்கு யார் கிளாஸ் எடுக்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிடணும். உஷா மாதாஜி நீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை ஹோஸ்ட் பிரபுஜிக்கு வந்து வேலை இருக்கு இதுல. ஓகே ஓகே மாதாஜி, உங்களை